watching. ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್. ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮುನೀರ್ ಅವಟಗಿರಿ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೀರ್ತಿ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೈಮುನಾ ಎಂ ಮುದ್ನಾಳ್ 625ಕ್ಕೆ 621 ಅಂಕ ಅಂದರೆ 99.36% ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಿಂಚನಾ ಜಾವಳ್ಕರ್ 609, ರೋಹಿಣಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 625ಕ್ಕೆ 582, ಸಿಂಚನಾ ಬೋಳಣ್ಣವರ್ 625ಕ್ಕೆ 576, ಮೆಹವೀಶ್ ಮುಲ್ಲಾ 625ಕ್ಕೆ 566 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬಡತನ ಸೇರಿತನ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸದ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. First of all, myself Femina Mudnal. I'm in the English medium school, Muddebihar, and in this year SSLC examination, I have got 621 out of 625 and scored 5th rank, and I have got 5th rank to the state. I'm feeling very happy. And the reason for this is our teachers, school and our parents. I'm always grateful for their support and everything. And the teachers here are very supportive and they are very friendly. They are ready to solve our doubt at any moment. In case of mine only, I don't know how many doubts I have asked. My each and every doubt they have clarified it with actual reasoning, and I'm always grateful for it. And one speciality of our school means they don't just only focus on completing the syllabus. It wouldn't mean that they won't complete the syllabus. They complete the syllabus within the time, and rather than it, they are focusing on extracurricular activities and cultural activities. It's really great. And the students who is learning here, I think they really get an opportunity to find out their talents. The teachers here are finding their talents, and I'm always grateful for their support. They have supported a lot. Thanks a lot. 625 ಕೇವಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಬಗ್ಗೆ 625 ಬರ್ತದೆ ಹೋಪ್ ಇತ್ತಾ? 624 ಬರ್ತದಂತ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು. ನಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂದು ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೇವಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ? They are very happy. All parents, I am always grateful for their support. First of all, I have got this stage courage just because of my parents. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ? My father is always positive. They have supported a lot. ಅಮ್ಮ? She too have supported a lot. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ? ಹೆಡ್ ಮೇಡ್ ಮಾಡೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಸೋರು ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? They are feeling very proud, but they have lot hope that I will get the first rank to the state. I think I have not fulfilled their wish, but I will try my best in the future life and made them to proud. I am telling that I have learned in this school, Pratna School. Hi, good evening everyone. Today I am myself Sinchana Javalkar, studied in Prathana Vidya Mandir English Medium School, Muddebihar. I got 609 marks for 625. I'm so happy about this. I never thought I will get this much marks in the board examination. My teachers, this all credit goes to my teachers, parents, and my efforts. In this school, I want to talk few words about this school because I learned 13 years in this school. This school given me not only a knowledge, this school given me all of cultural and knowledge, talent. They always supported me for me all the things. Thank you. I will thankful for them, and my parents are too supportive, and they shifted their house because of me to study well in the examination. And in the Pratna school for reading environmental was so good. Teachers not only focused on us
single child. They focus on everyone, every single child. They focus on a failure student as well as a topper. They want not only just marks at all. They tell what you are, what you have a talent. They pick up our talent and they encourage us. Thank you. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? This is name I want to tell, because in our school all teachers were like in 5 o'clock they are like, if we put an alarm we will not wake up. They wake up at 5 o'clock and they remembering and calling us, wake up at 5 o'clock, read, don't sleep, and they are telling us. That is so good in, I think, in our school, not get this opportunity in other. I'm studying in Pratna Vidya Mandir school. I had learned here a lot of things, and our teachers are too supportive to us. They conducted night classes for us, and they conducted night classes for us, and they are doing phone at 5 o'clock to wake up us, and they are too supportive. They clarified our doubts. When I am asking doubts to them, they are without any hesitation they are giving answers to us, and my parents are too supportive to us. At that day when I got the result, my mother is crying. For that reason I know it, my ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? bonding ಹೇಳು ಮತ್ತೆ. metal stop. My mother is home boy. Metal shop. ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? My father is my first hero. They dedicated too much hard work, and they supported to me at every situation. They told me don't hesitate and show your talent. ಬೋಳನವರ್ ಅಂತ 92.16 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಓದಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 to ನೈಟ್ 8 o'clock ತನಕ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ವಾಪಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಅರ್ಥ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿಗಳು, ರಾತ್ರಿ 8-9 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರುಮಾತೆ ದಿವ್ಯಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಮುನಂದು ಸ್ಟೇಟ್ 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಐತ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೈಮುನನ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಚನ, ಆಮೇಲೆ ರೋಹಿಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಚನ ಬೋಳನ್ನವ್ರಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ 4ನೇ ವರ್ಷದ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ 4ನೇ ಬ್ಯಾಚ್. ಬಟ್ 3 ಬ್ಯಾಚ್ಗಿಂತನೂ 4ನೇ ಬ್ಯಾಚಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಐತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದು 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದವು ರೀ. ಬಟ್ ನಾವು 7 ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶನ ನಮ್ದು ಸ್ಕೂಲಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಹಳ್ಳದಂತ 97% ಮಾಡಿದ್ಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ವೇದಶ್ರೀ ಅಂಥೇಳಿ ನಂದಪ್ಪನವರ್ ಅಂಥೇಳಿ ರೀ, ಆಕಿಂದು 94 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಭಾವನಾ ಬಡಿಗೇರ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವಳದು ಅಷ್ಟೇ ರೀ 94 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಏನೈತ್ರಿ, ನಮ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ 97, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಬ್ಯಾಚ್ 99.36% ಮಾಡಿ ಮೈಮೂನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 625 ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿತ್ತು ರೀ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಭಾಳ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಳಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರೇ ಅವಳದು ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆದರೂ ಒಂದು 23 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಳಲ್ರಿ. ಬಟ್ ಅವಳ ಎಫರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಆಕಿ. ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಬ್ಬಳೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳದು ಶ್ರಮ ಭಾಳ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ರಾಗ. ಉಳಿದ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 29 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳದು ಅವ್ರವ್ರ IQ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇರತ್ರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ಸತ್ರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುಧೀರ್ ನಾವದಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರೇವಪ್ಪ ಮುಟಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿಂಗಣ್ಣ ಚಟ್ಟೇರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಭುದೇವ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಮುರುಗೇಶ್ ಮೋಟಗಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹುನಗುಂದ್, ರಾಜು ಜೋಳದ್, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕಡಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಗಠಾಣ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಾದ ದಿವ್ಯಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ರಾಜು ಜಾಧವ್, ಗೀತಾ ತೊಗೊಂಡರ್, ಶಾರದಾ ಗೌಡ, ನೀಲಮ್ಮ ಢೋಲೆ, ಚಾರು, ರೂಪ್ರಾಣಿ ಪಟಗಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಸೇರಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ.